everyone. Welcome to Bruhan Mumbai Municipal Corporation's Virtual Training Center, and I am Mrs. Nehal Kodambe, your English teacher from VTC. Let's begin with today's session. Welcome to today's session. Dear children, in today's session, I have come in front of you with a very fresh topic, the alchemy of nature. What is the alchemy of nature? That we are going to learn in today's session, the meaning of word alchemy and how the nature does its alchemy and what are the transformation that takes place in nature and how does it helps us to grow. That all these things we are going to learn in today's session. So let's join and learn the alchemy of nature. So she is the writer of the lesson, The Alchemy of the Nature, Raksha Bhardiya. We will learn about her. She is a homemaker turned writer. She is now the founder of a relationship website, Bonobology. She is born in Marwari family in Kolkata and she studied political science at the Loreto College. So this was the short introduction of the writer of today's lesson, The Alchemy of Nature. Dear children, in the beginning of the lesson, we will try to know the meaning of the word alchemy. विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या भागामध्ये जो आपण धडा शिकणार आहोत किंवा जो पाठ आपण शिकणार आहोत त्या पाठाचं नाव काय आहे हे जर आपल्याला सुरुवातीलाच कळलं त्याचा अर्थ तर आपल्याला पुढचा भाग शिकायला त्याची मदतच होणार आहे. सो व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड अल्कमी? सो अल्कमी इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ taking something ordinary and turning it into something extraordinary. You can see in the picture that is taking something ordinary and turning it into something extraordinary. That is the meaning of term alchemy. Sometimes in a way that cannot be explained. An example of using alchemy is a person who takes a pile of scrap metal and turns it into a beautiful art. अल्कमीचा अर्थ आपण अगदी मराठीत बघायचं झालं तर किमया किंवा चमत्कार. आता या अल्कमी ऑफ नेचरचा अर्थ असा आहे की निसर्गाचा चमत्कार किंवा निसर्गाची किमया. निसर्ग किती महान आहे किंवा निसर्गामध्ये किती ताकद आहे याचा अनुभव आपल्याला वारंवार येत असतो. आपण आता जरी विज्ञान युगात जगत असलो तरी निसर्गापुढे आपण किती थिटे आहोत याचा अनुभव आपण सध्या घेतोच आहोत आणि जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर आपण घेत असतो. त्यामुळे मानवाला निसर्ग खूप मोठा आहे हे मान्य करावंच लागतं. निसर्गापुढे आपण नतमस्तक होतो आणि अशा बऱ्याच गोष्टी असतात आपल्या रोजच्या जीवनामध्ये आजूबाजूच्या जीवनामध्ये की ज्या आपण निसर्गाकडून शिकून त्याप्रमाणे जर आपण आपल्या वाटेवर चाललो किंवा त्याचं अनुकरण केलं तर आपलं जीवन हे नक्कीच खूप आनंदमयी होणार आहे. The lesson begins with the lines written by William Blake. To see a world in a grey of sand and a heaven in a white flower, hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour. किती सुंदर लाईन्स आहेत बघा विल्यम ब्लेक यांच्या. त्याचं मीनिंग काय आपण बघूया. समथिंग ॲज अ टायनी ॲज अ ग्रेन ऑफ सँड, वाळूचा एखादा कण त्याच्या इतकं सूक्ष्म. Something as tiny as a grain of sand can spark off an idea or imagination of a huge significance to the world. One can witness and experience the beauty of heaven in something as small as wildflower and derive joy forever. Only one should have the eyes and time to see it. Infinity is endless space, but your small palm can hold the destiny of earth through your efforts. Eternity is endless time, but just an hour in your life can make a difference to the world forever. That means the great deeds can surpass the limits of time and space. They never die. चारच ओळी आहेत पण त्याचा अर्थ किती मोठा आहे बघा. एखाद्या सूक्ष्म वाळूचं कण आपल्याला अशा अत्यंत भव्य दिव्य अशा मोठ्या कल्पना
देऊ शकतं किंवा त्याच्यातून काहीतरी आपल्याला भव्य दिव्य सुचू शकतं. तुम्ही जर निसर्गाचं किंवा स्वर्गीय सौंदर्य तुम्हाला अनुभवायचं असेल तर एखाद्या लहानशा उमललेल्या रानफुलामध्ये सुद्धा ते अनुभवू शकता. फक्त त्यासाठी तुमच्याकडे द्यायला वेळ पाहिजे आणि तुमच्याकडे ते अनुभवायची नजर असली पाहिजे. हे जे काही ही भव्य दिव्यता आहे, हा जो अवकाश आहे, हा आपल्या एवढूशा छोट्याशा ओंजळीत सामावण्याची क्षमता आपल्याकडे आहे. पण तो अनुभवण्यासाठी योग्य ती विचार करण्याची क्षमता आपल्यामध्ये पाहिजे किंवा त्यासाठी देणारा वेळ तुम्ही दिला पाहिजे, असं विल्यम ब्लेक म्हणतात. थोडक्यात काय, तर निसर्गाकडे तुम्ही अत्यंत उदार दृष्टिकोनातून किंवा निसर्ग आपल्यासाठी किती करत असतो आणि त्या सहृदयतेमधून, त्या कृतज्ञतेकडून तुम्ही जर पाहिलं तर तुम्हाला निसर्ग किती महान आहे आणि त्याचे चमत्कार हे असे तुम्हाला पावलोपावली अनुभवायला मिळते. So you can see here, I'll show you some of the examples of alchemy of nature before beginning this lesson. There is, you can see a picture, it is a picture of rock solid. बघा, हा लेसन सुरू करण्यापूर्वी निसर्गाचे अनेक चमत्कार, आपण भौगोलिक चमत्कार किंवा वैज्ञानिक चमत्कार आपण जाणून घेतलेत. आपण जेव्हा त्या लेसनचा व्हिडिओ आपण बघितला 7 वंडर्सचा, तेव्हा आपण ह्याच्यामध्ये निसर्गामध्ये किती काय काय निसर्गाने करून ठेवले आणि ते जाणून घेण्याची आपली कुवत किंवा क्षमता किती छोटीशी आहे याचा अनुभव आपण तेव्हा घेतलेला आहे. आता आपण इथे बघूया. बघा, तुम्हाला मी काही पिक्चर्स दाखवणार आहे. तुम्ही आणखीन पण सर्च करून असे वेगवेगळे चमत्कार निसर्गाचे बघू शकता. So there is a picture of rock solid. What is that? Ark Rock is one of the most photographed spots in Mackinac Island, Michigan. This limestone arc stands 146 feet high above the Lake Huron shoreline. बघा, नैसर्गिकरित्या तयार झालेली ही कमान आहे. 146 फुटावर अशी ही उंच असलेली ही कमान आहे आणि हा एक नैसर्गिक चमत्कार आहे. अनेक म्हणजे इट हॅज स्टूड हिअर फॉर अ लॉंग टाइम. आपण जागतिक आश्चर्य जी बघतो 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, त्याच्यामध्ये हे आपण याचा अभ्यास केलाच आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त असलेली ही काही नैसर्गिक किंवा निसर्गाचे चमत्कार मी तुम्हाला इथे दाखवते. हिअर यू कॅन सी द माउंटन इन पेरू विच हॅज द कलर ऑफ रेनबो. आणि हा बघायला जगातले अनेक पर्यटक इकडे आलेले आपल्याला दिसतात. किती सुंदर बघा, हा एक निसर्गाचा चमत्कारच आहे की अशा प्रकारे हा माउंटन तयार झालेला आहे. आता ह्याच्या मागे भौगोलिक वैज्ञानिक कारण आहेत, पण हा निसर्गाचा चमत्कार, अशा अनेक निसर्गाचे चमत्कार आपण पाहिलेले आहेत, अनुभवले आहेत किंवा तुम्ही आणखीन सर्च करून माहिती मिळवू शकता. सो दिस इज द अल्कमी ऑफ नेचर. With our lesson, we instinctively turn to outdoor activities and nature as a way of relaxing and enhancing our well-being. See, whenever we are tired, sometimes we get bored of doing the same thing again and again, or when we are stuck at home for a long period, as if we are now in this situation, so we feel like going outdoor for trekking, for trips, for picnics, and we want to feel the beauty of the nature. How does it help us? For what does it help us? It helps us to get relaxed and enhance our well-being. इट इम्प्रूव्ज अवर हेल्थ. आपल्याला घरात किंवा एकाच ठिकाणी राहून बघा, काही वेळेला खूप कंटाळा येतो किंवा तेच तेच काम करून कंटाळा येतो किंवा कामाने आपण खूप थकलेलो असतो, मानसिक दृष्ट्या, शारीरिक दृष्ट्या. अशा वेळेला आपण काय करतो की चला आपण पिकनिक प्लॅन करूया किंवा ट्रेकिंगला जाऊया किंवा आणखीन कुठेतरी आपण ज्या ठिकाणी आपण आहोत त्याच्यापेक्षा लांब कुठेतरी निसर्गाच्या सानिध्यात जाऊया, असं आपल्याला सगळ्यांनाच वाटत असतं. का? तर निसर्गामध्ये गेल्यानंतर आपण रिलॅक्स होतो. आपलं मन, आपलं शरीर जे थकवलेलं असतं ते ताजंतवानं होतं आणि आपल्याला जर काही शारीरिक व्याधी जडल्या असतील तर त्या सुद्धा आपल्याला ओव्हरकम करायला, विसरायला मदत होते. बघा, आपल्या भारतीय संस्कृतीला एक नॅचरोपॅथी, नैसर्गिक उपचाराची एक परंपरा आहे. आपल्याकडे जगातून अनेक वेगवेगळ्या देशातले लोक येतात
आणि ह्या नॅचरोपॅथीसाठी वेगवेगळ्या सेंटर्समध्ये ते तिकडे राहतात आणि स्वतःच्या ज्या काही व्याधी असतात त्याच्यावर ते उपचार करून घेतात निसर्गाच्या सानिध्यात राहून. मग त्याच्यावर मातीचा किंवा वेगवेगळ्या औषधीचा लेप केला जातो, त्यांना काढे दिले जातात, त्यांना डोक्याला तेलाने मॉलिश केलं जातं. हे जे सगळ्या नैसर्गिक गोष्टी आहेत त्या वापरून त्यांच्यावर उपचार केले जातात, त्याला नॅचरोपॅथी असं म्हणतात. तर निसर्गाच्या सानिध्यात गेल्यामुळे आपलं शरीरच नाही तर आपल्या मनावर सुद्धा आपोआप उपचार केले जातात. The well-being means the state of being comfortable, healthy or happy. So we instinctively turn to outdoor. Instinctively from inside you feel like going out. Outdoor activities and nature as a way of relaxing and enhancing our well-being. So here comes the beautiful nature. Nature soothes and nurtures. Nature fulfills and motivates. Nature whispers and commands. What does nature do for us? आपल्यासाठी निसर्ग काय काय करतो बघा. Nature soothes and nurtures. It soothes, it heals you. जसं आता आपण मगाशी म्हटलं की शारीरिक, मानसिक जो काही आपल्याला त्रास झालेला असतो तर त्याच्यातून आपल्याला बाहेर काढतो. It soothes us. It nurtures, it cares for us, it protects us, it fulfills our all needs and motivates us for good things. Nature whispers and commands. निसर्गाच्या सानिध्यात तुम्ही गेला तर तुम्हाला निसर्गाची कुजबूज ऐकायला येईल. ती शांतता मात्र आपल्याकडून भंग होणार नाही याची काळजी आपण घेतली पाहिजे. निसर्गाच्या सानिध्यात गेल्यानंतर पाण्याचा खळखळ आवाज, पक्ष्यांची कुजबूज, किलबिल, झाडांची सळसळ हे सगळं तुम्ही ऐका. हे सगळे विस्परिंग साऊंड्स तुम्ही फील करा आणि या सगळ्यातून निसर्ग नेचर आपल्याला काय आज्ञा देत असतो हे तुम्ही जाणून घ्या. So nature soothes and nurtures, it fulfills and motivates, it whispers and commands. Soothe means reduces our pain or discomfort. And nurture means it help or encourage the development for our mental, psychological and physical development. Whenever we feel like getting bored or sick at home, right from small children to grown-up people, each and everyone, they wish to go in nature out of their homes and houses, and they feel like to have to breathe in a fresh air, to look at the clear sky, to feel the beauty of the nature. So here writer says us that are you listening whenever you go in the nature? Just now I told you, just try to listen to it. You don't make any noise, but listen the sounds of the nature. Are you listening to them? When I do, it leaves me in a complete awe. Writer tells us here that whenever she goes in the nature, whenever she goes and she experiences the beauty of the nature, that time she asks us that you do not say anything, you do not talk there, you do not make any noise there, but just listen. And whenever she does it, it leaves her in a complete awe. What is the meaning of word awe? Awe means wonder or amazement, astonished. आपल्याला जसं त्यांनी आधीच लेखिकेने सांगितले की जेव्हा तुम्ही निसर्गाच्या सानिध्यात जाल काहीच बोलू नका. तिथे जे काही आहेत आवाज त्यांना तुम्ही ऐका, ते फील करायचं तुम्ही प्रयत्न करा. आणि जेव्हा जेव्हा मी निसर्गाच्या सानिध्यात जाते, मी हे सगळं ऐकते, तेव्हा मला फक्त मी अमेज्ड असते. मला फक्त आश्चर्य आश्चर्य आणि आश्चर्य वाटत असतं की हे काय, हे जे कोणी बनवलंय, जेव्हा ही पृथ्वी ही सृष्टी ज्याने कोणी बनवली आहे त्या सृष्टीकर्त्याने हे सगळं किती सुंदर बनवलंय आणि ते फक्त मला शांत राहून अनुभवायचं असतं. कारण ते सगळं मला अत्यंत स्तिमित करत असतं. मला आय बिकम कम्प्लीट ऑ. We have a hibiscus plant. Now she is sharing her experience with us. We have a hibiscus plant in our garden.
Every fortnight, a flower blooms on it, big, bright, and tender. So she has a hibiscus plant. You can see here, you can call it shoe flower or jaswandi. And every fortnight, a flower blooms on it, a very big, bright, and tender flower. तिच्या गार्डन मध्ये एक शू फ्लावर किंवा हिबिस्कस प्लांट आहे, जास्वंदीचं झाड आहे. एव्हरी फोर्टनाईट दर 15 दिवसांनी तिथे एक छानसं असं फूल येतं त्या झाडावर. इट्स अ बिग ब्राईट अँड टेंडर. कसं वर्णन केलंय बघा. इट ब्लूम्स इट ऑन अ बिग ब्राईट अँड टेंडर फ्लावर. देन व्हॉट हॅपन्स विथ दॅट फ्लावर? Through the day, it smiles with the sun and dances with the wind. जेव्हा ते उमलतं दिवसभर एकदम सूर्यप्रकाशाबरोबर ते हसत असतं, वाऱ्याबरोबर झुलत असतं, असं छानसं त्याचं लाईफ ते जगत असतं. And then what happens? But as evening approaches, it starts wilting. The morning after, it withers. Withers means it becomes dry and started dying. It withers completely, and by evening it falls and becomes one with the earth again. The flower comes to life only for a day, yet it does so in full splendor. See, you can see here, she she shares her experience of that hibiscus flowers with us. She says every fortnightly a very big, fresh, splendor flower blooms on that plant. Only for one day, it dances with the wind and it plays with the sunlight. But as the evening approaches, when the sun starts setting off, it starts wilting. It starts getting dry. The morning after, the next morning, it withers. It becomes dry and died. And by evening, it falls and becomes one with the earth again. एक दिवसाचं त्याचं आयुष्य. पहिल्या दिवशी उमलतं, फुलतं, वाऱ्याबरोबर खेळतं, डोलतं. दुसऱ्या दिवशी सकाळी आता त्याच्यातलं पाणी सुकायला लागलेलं असतं. हळूहळू ते फूल आता कोमे जायला लागतं. इट कम्प्लिटली विदर्स आणि संध्याकाळपर्यंत ते पुन्हा एकदा मातीत जातं. ज्या मातीचा ते भाग होऊन आलेलं असतं त्या मातीमध्ये पुन्हा ते मिसळतं. त्याचं एका दिवसाचं आयुष्य असतं. द फ्लॉवर कम्स टू लाईफ ओनली फॉर अ डे, yet it does so in full splendor. एका दिवसाचं आयुष्य सुद्धा किती सुंदर प्रकारे जगून ते गेलेलं असतं. आणि आपण मानव प्राणी, आपल्याला 70-80 वर्षाचं आयुष्य लाभतं, पण ते सुद्धा आपण दुःख करण्यात, एकमेकांच्या उठाठेवी करण्यात, आपल्याला आयुष्यात काय नाही मिळालं ते पाहण्यात, असं सगळं करण्यात, विचार करण्यात आपण वाया घालवतो. आपल्याला काय मिळालंय त्याच्यापेक्षा आपल्याला काय नाही मिळालं याच्याकडे आपला फोकस जास्त असतो. Here, writer gives us one more example. We went to a rocky beach and saw the spread of the majestic ocean and the rocks alongside, carved, sculpted, and shaped by the water. See here in this lesson, writer has given us ample of examples to compare our life with the nature. How nature, it fulfills, it soothes, it gives us all the enjoyment. Still we people, still we human beings are not happy with our life. But here writer tells us, she asks us, you look at the nature, you enjoy it and you learn something from the nature. इकडे आपल्याला लेखिका असं सांगते की बघा, we went to a rocky beach, खडकाळ समुद्र तुम्हाला इथे दिसतोय, and saw the spread of the majestic ocean. You can see the ocean here. किती सुंदर शब्द वापरले बघा, मॅजेस्टिक ओशियन, जादूगार असा तो समुद्र, महासागर असा विशाल पसरलेला आपल्याला दिसतोय आणि त्याच्या किनाऱ्याला असे खडक आपल्याला दिसतात. पण ते खडक कसे आहेत? दे आर कार्व्ड, स्कल्प्टेड अँड शेप्ड बाय द वॉटर. जणू काही त्या खडकांचं त्या पाण्याने शिल्प बनवलंय. असं सुंदर सुंदर आकार त्या खडकांना प्राप्त झालेत. कोणामुळे झालेत? पाण्यामुळे झालेत. आता इथेच लेखिका थांबत नाहीये, पुढे जाऊन ती काय सांगते बघा आपल्याला. Water is so gentle, rock so hard.
Yet as the water flows over it every day, for years the rock gives in. It takes the shape that the water commands. Our problems are so colossal and we are so small. Yet if we persist, colossal means extremely large. Here what writer is telling us, water is so gentle, it is so soft, and on the other hand rocks, they are so hard. Yet as the water flows over it every day for so many years, the rock gives in. It gives in and it takes the shape that the water commands. The water has asked them to take. इथे लेखिका आपल्याला असं सांगते की पाणी किती मृदू असतं, किती सॉफ्ट असतं. या उलट खडक एवढे कडक कठीण असतात, पण तरीही युगानुयुग वर्षानुवर्ष रोज त्याच्यावर पाणी आपटून 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 आपण भौगोलिक भाषेत म्हणतो की त्यांची झीज होते. पण इथे लेखिका आपल्याला सांगते की जणू काही पाण्याने ज्यांना जसं बनवलंय, जो आकार घ्यायला सांगितलाय, तो आकार एवढे कडक कठीण खडक सुद्धा घेतात. त्या मृदू पाण्यासमोर ते नतमस्तक होतात. आणि आपले प्रॉब्लेम्स पण असेच असतात, एक्स्ट्रीम लार्ज असतात. आवर प्रॉब्लेम्स आर लार्जर दॅन आवर लाईफ. आपल्या जीवनापेक्षा आपले प्रॉब्लेम्स खूप मोठे असतात. त्याच्यासमोर आपण खूप छोटेसे आहोत, एकदम खुजे आहोत. Sometimes we give it up. We say we can't survive. We can't overcome all our problems. But if we persist, if we try, if we continue solving the problem, nothing is impossible. Nothing is impossible in our life. If we persisting, if we continuously trying to solve it, to overcome them. इथे लेखिका आपल्याला सांगते की आपल्या जीवनात खूप सारे प्रॉब्लेम्स येतात. Our life is full of up and down. See, when the man is on the bed at the last stage and when the doctor takes its cardiogram, you will see when the cardiogram is flat, that means the man is finished. Everything is finished, right? But when the cardiogram goes up and down, then there is a smile on doctors as well as the relatives' face. So that is our life. It should go up and down. That means that is a sign of we are alive. If everything goes flat like the cardiograms means we are finished. इथे लेखिका आपल्याला ते सांगते की आयुष्यामध्ये अप अँड डाऊन येतील, पण ते तसे यायला पाहिजे तरच ते लाईफ असेल. जर एकदम सपाट झालं कार्डिओग्राम सारखं मीन्स वी आर फिनिश. देयर इज नथिंग टू डू इन आवर लाईफ. Our problems are so colossal and we are so small. They are extremely large. But if you try them solving, then there is a hope. There is a hope. There is a new morning. There is a new dawn in our life. So do not give it up. Then she gives the next example, a very beautiful example. Every day we see this. We saw small bits of grass peeping through the small cracks in a concrete pavement. It left us thinking, however impossible things may look, there is always an opening. इतकं साधं सोपं उदाहरण दिलंय बघा. आपल्या आजूबाजूला हे आपण नेहमी बघत असतो. We are all are staying in cities. There are concrete roads, but still you can see if there is a crack, a small crack to that road, you can see the small bits of grass are peeping through them. So in they are breaking or they are coming out of the so stiff concrete pavement, means you should think that however impossible things may look, there is always an opening. त्या भेगेमधून जर नवीन जीवन डोकवत असेल बाहेर, तर आपण त्याच्यातून हेच शिकलं पाहिजे निसर्गातून की किती आपल्याला कठीण. आता ह्या सिमेंट कॉन्क्रीटला एवढं स्टीफ असलेलं कॉन्क्रीट भेदून त्याच्यामधून जर नवीन जीवन डोकावत असेल, तर आपल्याला त्याच्यातून हेच शिकलं पाहिजे की कितीही गोष्ट अशक्य वाटत असली तरी आपल्याला all doors, when it is said when 99 doors are closed, there is one door which is open for us. 100वा दरवाजा आपल्यासाठी उघडत असतो. जेव्हा 99 दरवाजे बंद होतात तेव्हा 100वा दरवाजा नक्कीच उघडत असतो. सो व्हॉट एव्हर इज लाईफ, आपल्याला वाटत असतं माझं आयुष्य खूप खडतर आहे, प्रॉब्लेम्सनी भरलेलं आहे, मला काही आशेचा किरणच नाही आहे. बट नेव्हर गिव्ह अप. आयुष्यात कधीच सोडू नका. छोट्या छोट्या गोष्टीने आपण खूप हताश होतो. आपण आयुष्याचं अगदी आता माझं आयुष्य संपलं, आता पुढे काहीच नाही, मला करण्यासारखं काहीच नाही, इतकं आपण निराश होतो, डिप्रेस होतो.
पण लेखिका इथे आपल्याला इतकं सुंदर उदाहरण दिलंय बघा, की आपल्या आजूबाजूला अशा अनेक गोष्टी आपल्याला दिसत असतात. हे आणखीन एक उदाहरण आपण बघतो बघा, आपल्या बिल्डिंगचे जे पाईप असतात तिथे आपल्याला उगवणारं वडाचं, पिंपळाचं, जनरली आपण पिंपळाची झाडं तिथे उगवलेली बघतो. कशी उगवतात ती? कुठल्याही खाचेमध्ये अशा ठिकाणी की जिथे त्याचं बी पडलेलं असतं, तिथून नवीन जीव जन्माला येत असतो. म्हणजे nothing is impossible. However impossible things may look, there is always an opening. Now we are passing through a very tough time, but believe it, nothing is going to stay forever. There is always an rule. There is always a rule of nature that nothing is permanent, only the change. निसर्गामध्ये काहीच हे परमनंट असं नाहीये किंवा ते कायमस्वरूपी नाहीये. टाइम विल चेंज. एकच गोष्ट परमनंट आहे ती म्हणजे बदल, आणि तो घडणारच. आज जे आपल्याला ज्या सिच्युएशन मधून आपण जातोय ती पण सिच्युएशन फॉर एव्हर राहणारी नाहीये. त्यामुळे कुठल्याही सिच्युएशन मध्ये हताश न होता, निराश न होता आपण पुढे गेलं पाहिजे. One more very important example from the nature. We saw a tree bare of all leaves in cold winter months. We thought its chapter was over. आपण जेव्हा एखाद्या हिवाळ्यात बघा बघतो असं झाड की ज्याला एकही पान राहिलेलं नाही, आपल्याला वाटतं संपलं याचं लाईफ, जे काही होतं ते आता झाड काय होणार आहे, आता हे मेलं, आता त्याच्यामध्ये काही कधीही जीवन नाहीये, सगळं पानं बिनं गळून गेली आहेत, फांद्या बिंद्या सुकल्या आहेत, ह्याचं चॅप्टर आता क्लोज झालंय. But 3 months passed, spring set in, and the tree was back to its green majesty, once again full of leaves, flowers, birds and life. पण तो हिवाळ्याचा ऋतू संपला की 3 महिन्यांनी आपण बघतो पुन्हा जेव्हा वसंत ऋतू येतो, when the spring set in and the tree was back to its green majesty, once again full of leaves, flowers, birds and life. जेव्हा तो हिवाळ्याचा ऋतू संपतो, शिशिर संपला, वसंत ऋतू आला की पुन्हा एकदा ते झाड हिरव्यागार पानांनी बहरून जातं, त्याच्यावर फुलं येतात, पक्षी येतात, आणि पुन्हा एकदा त्या झाडामध्ये नवीन जीवन, नवं चैतन्य आपल्याला पाहायला मिळतं. म्हणजेच काय, आपण आधीच्या उदाहरणात बघितलेलं तसं की नथिंग इज परमनंट इन दिस वर्ल्ड, ओनली द परमनंट थिंग इज चेंज. हे झाड आपल्याला जे वाटलं की आता हे निष्कर्ण झालंय, याचं जीवन संपलंय, द चॅप्टर इज ओव्हर, बट दॅट इज नॉट द थिंग. अगेन आफ्टर सम टाइम द tree is full of life. So here writer tell us, have patience. थोडासा तुम्ही स्वतःमध्ये पेशंट बना, पेशन्स ठेवा, थोडंसं तुम्ही धीर धरा. The life is going to be changed, the situation is going to be changed, but you should be patient by the time, have patience by the time. थोडासा संयम ठेवलात की पुन्हा एकदा तुम्हाला नव चैतन्य पाहायला मिळेल. Then the next example, what if we too had the conviction that however difficult things are right now, it will not remain so forever. Remember, this too shall pass. Only you should be convicted with that, that however difficult things are right now, it will not remain so forever. कितीही आता कठीण काळ आलेला असला तरी तो कायमस्वरूपी राहणार नाहीये, हे एवढं तुम्ही लक्षात ठेवायचं. दिस टू शॅल पास, हे वाक्य तुम्ही कुठेतरी लिहून ठेवा किंवा कायमस्वरूपी तुमच्या डोक्यात ठेवा. दिस टू शॅल पास, हेही दिवस जातील. जसे चांगले दिवस राहिले नाहीत तसे वाईटही राहणार नाहीत. पुन्हा एकदा सुवर्ण काळ आपल्या सगळ्यांच्या आयुष्यामध्ये येणार आहे. What if we too had the conviction that however difficult things are right now, it will not remain so forever. Remember, these too shall pass. हेही दिवस जाणार आहे. We saw an army of ants lugging a flower which was at least 10 times the ant size. The ants organized themselves around the fly, lifted it on frail feelers, and carried it to quite a distance. You can see here, we can see here an army of ants lugging a fly which was at least 10 times the ant size. आपण बऱ्याचदा असं बघतो बघा की मुंग्या ज्या असतात ते त्यांच्यापेक्षा अगदी 10 पटीने मोठ्या असलेल्या एखाद्या कीटकाला
ओढून नेत असतात. कधीतरी एखादं झुरळ असतं, कधीतरी एखादी मोठी माशी असते आणि एवढूसा तो मुंग्यांचा जीव, पण त्या सगळ्या त्याला जीवाच्या आकांताने ओढून ओढून नेत असतात. आता ही एकटी दुकटी मुंगी हे काम करते का? नो. The ants organize themselves around the fly. All the ants come together, they organize in such a way and they lift it on their frail feelers and carried it to quite a distance. त्यांना जिथे पाहिजे तिथे अशा प्रकारे त्या ओढताना आपल्याला दिसतात. Their teamwork and perseverance were impressive. They are so focused, they are together. Now you can see in the second picture also, you can see how big is the enemy, but togetherly they fight with it, right? कितीही मोठं संकट आलेलं असू देत, पण तुम्ही जर युनायटेडली काम केलं, तुम्ही जर एकत्र आलात, तुम्ही जर सगळ्यांचे विचार घेतलेत आणि त्यानुसार जर तुम्ही युनायटेडली वागलात, तर कितीही मोठा प्रॉब्लेम असू देत, कितीही मोठा इश्यू असू देत, वी आर सक्सेसफुल टू ओव्हरकम इट. हे छोट्याशा मुंगीकडून, निसर्गातल्या एवढूशा छोट्याशा जीवाकडून आपण हे शिकलं पाहिजे की कितीही मोठं काम असू देत किंवा कितीही मोठा प्रॉब्लेम असू देत, इफ युनायटेडली वी डू दॅट, युनायटेडली वी विल. आपण जर एकत्रित येऊन ते जर काम केलं तर त्या मोठ्या प्रॉब्लेम्सवर, त्या मोठ्या सोल्युशनवर आपण सोल्युशन फाइंड आउट करू शकतो मोठ्या प्रॉब्लेमचं, आणि त्याच्यावर आपण मात करू शकतो. So what we are going to learn from this example of the ants? What if we too are consistent, organized, focused? Like ants, we should be consistently doing or achieving our aim. For that, we have to be organized, we have to be focused, we should know what we want to achieve. Like a spider webs are delicate yet very strong. आपण बघतो आपल्या घरामध्ये कोळ्याचं जाळं असतं, बरोबर आहे. आपल्याला ते एकदम असं डेलिकेट वाटतं, कारण आपण त्याला झाडून साफ लगेच करू शकतो, पण जरी ते डेलिकेट दिसत असलं तरी ते खूप स्ट्रॉंग असतं. तुम्ही अनेकदा बघता ह्या कोळ्याच्या जाळ्यामध्ये एखादी माशी किंवा एखादं कीटक अडकलेला असतो, म्हणजे ते आपल्याला एवढं डेलिकेट दिसत असतं, पण त्याच्यातून दुसरा एखादा कीटक वाचू शकत नाही. आता हा जो कोळी असतो हो, तो त्याचं ते वेब विणायला, त्याचं ते जाळं विणायला किती मेहनत करत असतो. इट इज फोकस. त्याला माहिती असते की त्याला काय करायचंय आणि सतत अथक प्रयत्नांनी कन्सिस्टंटली ही इज डूइंग हिज वर्क, राईट. सो हिअर writer has given us ample of examples from the nature, and what we want to learn from the nature, that we should consistently work and we should be organized and we should be focused on our work or our what we want to achieve. We should focus on our goal. आपलं ध्येय निश्चित करून त्या दृष्टीने एकत्रित येऊन जर आपण काम केलं तर आपण नक्कीच त्याच्यामध्ये यशस्वी होतो. Rainbow colors the entire sky. Now here writer has given us some more examples from the nature. A rainbow colors the entire sky. The sky is so wide, so vast. It is like you never know where the sky begins and where it ends, right? The rainbow colors, but a small rainbow, it colors the entire sky. Like your small efforts can color your full life. Oysters take oysters take in a grain of sand, they open up with a pearl. Now we have seen that when oysters take in a small grain or just a bit of grain inside them and they work on it, and after that when they finish and they open up with a pearl. एखादा छोटासा जो जीव असतो शिंपल्यांमधला, एक छोटासा वाळूचा कण त्याच्यामध्ये जातो आणि तो त्याच्यावर इतकं काम करतो, स्वतःला त्याच्यामध्ये तो बंद करून घेतो आणि जेव्हा ते ओपन होतो त्याच्यामध्ये अत्यंत सुंदर असा मोती तयार झालेला असतो. इतकासा निसर्गातला छोटासा जीव, पण तो सुद्धा कन्सिस्टंटली काम करून त्याच्या हातून किती सुंदर कलाकृती निर्माण करू शकतो. आपण तर मानव आहोत, आपण माणूस आहोत, आपल्याला अत्यंत सुपर पॉवर असा ब्रेन मिळालेला आहे,
म्हणजे त्याचा वापर करून आपण ह्या निसर्गातून ह्या सगळ्या प्रेरणा घेऊन किती बदलू शकतो. विल्यम ब्लेकच्या ज्या वर आपण लाईन वाचल्या की आपल्या एवढूशा मुठ्ठीमध्ये, आपल्या एवढूशा पाम मध्ये किती मोठी पॉवर आहे हे आपल्याला ह्या वेगवेगळ्या एक्झाम्पल्स मधून रायटरनी एक्सप्लेन केलेलं आहे. Here, innumerable stars shine across the infinite sky. Innumerable stars shine across the infinite sky. हे अमर्यादित असलेलं जे आकाश आहे त्याच्यामध्ये अशा असंख्य चांदण्या जशा चमचमत असतात, तसे हे आपलं आयुष्य सुद्धा असं अमर्याद आहे असं समजून आपल्या मनामध्ये असे चांदण्यांसारखे सुंदर विचार चमकले पाहिजे. Then clouds take new shapes with every passing moment. काय काय ढगांकडून शिका, चांदण्यांकडून शिका, कीटकांकडून शिका, पाण्याकडून शिका, खडकाकडून शिका. निसर्गातला प्रत्येक घटक आपल्याला नवीन काहीतरी शिकवत असतो. जेव्हा तुम्ही आकाशाकडे बघता तेव्हा आकाशामध्ये सतत आकार बदलणारे ढग आपण बघत असतो. प्रत्येक त्यांच्या हालचाली बरोबर जसे जसे ते पुढे जात असतात वेगवेगळा आकार घेत असतात. तसे तुमचे विचार पण असू दे. जसं जसं तुम्ही जीवनात पुढे जात असता तुमच्या विचारांना असं योग्य वळण द्या, ते बदलू दे. रिजिडिटी तुमच्या विचारांची तुम्ही काढून टाका. क्लाउड्स टेक new shapes with every passing moment. Like that your life should be shaped on every passing moment. And the wind makes trees dance with unhindered passion. Water, without hint of ego, changes its form according to the dictates of the sun and the wind. अजून काही एक्झाम्पल्स दिले आहेत बघा. The wind makes trees dance with unhindered passion. वाऱ्याने वारा जसा वाहतो तसा तो झाडांना आपल्या तालावर नाचवत असतो. पाणी कुठलाही इगो न ठेवता जसं त्याला व्हायला निसर्ग लावतो तसं तसं स्वतःचं रूप बदलत असतो. किंवा जसं त्याला सूर्य सांगतो, जसं त्याला वारा सांगतो तसं तसं तो स्वतःचं स्वरूप बदलत असतो. बघा, कधी तो धबधब्याच्या स्वरूपात पाणी वाहताना आपल्याला दिसतं, कधी नदीचा प्रवाह होतो, तर कधी तळ्यात ते साचून राहतं, तर कधी समुद्रामध्ये ते लाटांबरोबर पुढे मागे करत असतं. जसं पाणी स्वतःच्या अंगात इतकी ताकद असून स्वतःचा सगळा इगो बाजूला ठेवून जसं त्याला सूर्य किंवा वारा डिक्टेट करत असतो, त्याला जसं सांगत असतो तसं सगळं स्वतःच तो अस्तित्वाची वेगवेगळी रूप घेत असतो, तसा आपण सुद्धा कोणताही इगो स्वतःमध्ये न ठेवता आपल्याला जे कोणी जसं गाईड करतील, मग आपले रिलेटिव्ह असोत, आपले पॅरेंट्स असोत, आपले टीचर्स असोत, कुठलाही इगो आपल्यामध्ये न ठेवता आपण त्यांच्या अनुसार आपल्याला बदलायला शिकलं पाहिजे. At last, writer sums with two more examples. When we see a caterpillar turns into a butterfly, a flower turn into a fruit. आपण निसर्गामध्ये अनेक चमत्कार बघत असतो, अनेक बदल बघत असतो, की जसं सुरवंटाचं फुलपाखरू होतं किंवा फुलापासून फळ तयार होतं. आपण बघितलं की ते फूल एका दिवसाचं उमललेलं जास्वंदीचं फूल ते पुन्हा दुसऱ्या दिवशी मातीत जातं, पुन्हा त्याच्यापासून नवीन जीवन. वेगवेगळ्या ऋतुचक्राप्रमाणे उन्हाळा, हिवाळा, पावसाळा हे ऋतू परत परत येत राहतात. आपण अनेक गोष्टी असे बघतो की जे निसर्गाचे चमत्कार, केवळ चमत्कार हा एकच शब्द त्याच्यासाठी आपल्याला योग्य वाटतो. आणि आपण जशी जेव्हा ही निसर्गातली ही सगळी अशी उदाहरणं बघतो की काही वेळेला आपल्याला कळतच नाही की हे कसं आणि काय निसर्गाने काय केलं असेल. आपले विचार त्याच्या पुढे खुंटीत होतात, आपले विचारशक्ती थांबते. त्यावेळेला अशा वेळेला फक्त आपण निसर्ग अनुभवायचा असतो. When we see a caterpillar turn into a butterfly, a flower turn into a fruit, we experience the alchemy of nature. अशा वेळेला फक्त निसर्गाचा चमत्कार हा आपण अनुभवायचा असतो. पण अनुभवून आपण तिथेच थांबायचं का? We touch it and become gold ourselves. आणि मग शेवटी ह्या सगळ्याला आपण स्पर्श करायचा आणि आपण पण स्वतःच परिसासारखं सोनं व्हायचं. परीस नावाचा एक दगड असतो, असं म्हटलं जातं की तो
कशाला टच केला की त्याचं सोनं होतं, तसं निसर्गातून हे सगळं शिकून आपण त्याच्यासारखं सुवर्णासारखं लखलखीत व्हायचं. स्वतःचं लाईफ सुवर्णासारखं चमकेल इतकं सुंदर करायचं. निसर्गातल्या ह्या वेगवेगळ्या उदाहरणांमधून, निसर्गातल्या ह्या वेगवेगळ्या घटनांमधून आपण हे शिकायचंय. कोणताही इगो ठेवायचा नाही, कुठेही आपलं आयुष्य थांबलंय असा विचार करायचा नाही. एखाद्या पाण्याप्रमाणे आपलं आयुष्य प्रवाहित होत राहतं. आपण बघतो की पाणी जसं वेगवेगळं रूप धारण करतं, बघा समुद्राचं पडलेलं पाणी, समुद्राचं पाण्याची वाफ होते सूर्याच्या उष्णतेमुळे, त्याचे ढग होतात, पुन्हा त्याचा पाऊस येतो, पाऊस झाला की पुन्हा एकदा त्याची वाफ होते. हे जे निसर्ग चक्र सुरू राहतं, तसंच आपलं आयुष्य देखील सुरूच राहिलं पाहिजे. ते कुठेही कंठित होऊन देऊ नका. आणि हा निसर्गाचा चमत्कार तुम्ही अनुभवा. निसर्गामध्ये तुम्ही जेव्हा जाता पिकनिकला, ट्रेकिंगला, तेव्हा फक्त जाणं म्हणजे मजा करून येणं असं नाही, तर तो निसर्ग अनुभवा. तिकडे जाऊन तुम्ही शांतपणे स्वतःच्या मनामध्ये, आत्म्यामध्ये डोकवा आणि विचार करा की या निसर्गाने मला काय काय दिलंय. तिथे जाऊन त्याची शांतता भंग करू नका, तर त्याची शांतता आपल्या मनाला घेऊन तुम्ही परत या आणि त्याच्यामधून ताजेतवाने होऊन पुढचं आयुष्य सुरू करा. That is the alchemy of the nature. That's all for today. So you will revise whatever we have learned in today's session. Please subscribe the channel and press the notification button to get the link of next video. Bye bye.